Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce Management and IT Rajkot Saurashtra University BCom SEM 4 students. Subject Corporate Accounting 2. Lecture number 6. Unit number 2 Absorption of Companies. Today we are starting our second and last method, calculating intrinsic value of shares and intercompany transaction. First of all, we are clear the concept of intrinsic value. Once purchase consideration is fixed, the purchasing company will issue its shares in satisfaction of purchase price. While exchange of new shares for old shares, the intrinsic value of shares is taken into account. Intrinsic value of shares is arrived at by dividing the value of net assets by the number of shares. It is very easy. Again I repeat, intrinsic value of shares is arrived at by dividing the value of net assets by the number of shares. Okay, so it is very easy calculations. And the second point is intercompany transactions. In the intercompany transactions, there are the main three types of transactions are in intertransactions. Number one is debtors and bills receivable. When the one companies and debtors and creditors are inter-transactions, then when you prepare a new balance sheet, both the debtors are added, then minus the common figure. And similarly, both the creditors are added, then minus the common figure. So here we pass the journal entry, creditors account debited to debtors account, એટલે કે debtors cancel થાય, so debtors account credited, and creditors cancel થાય, so creditors account debited. Clear? Next, unrealized profit in stock. તો unrealized profit in stock ની એન્ટ્રી તમારે પાસ કરવાની થાય, goodwill or capital reserve account debited to stock account. Goodwill or capital reserve account debited to stock account. It is a passing for unrealized profit in stock. અને ડિટેલમાં સમજીએ. ધારો કે એક કંપનીએ બીજી કંપનીને સ્ટોક આપેલ છે પ્રોફિટ એડ કરીને. હવે ફર્સ્ટ કંપની છે એ સેકન્ડ કંપનીને એબ્ઝોર્બ કરી લે છે, તો જે સેકન્ડ કંપનીને ગુડ્સ સેલ કર્યો હતો એ અનસોલ્ડ હોય, એ ગુડ્સ પાછો આવશે પોતાની પાસે. તો હવે આ જે ગુડ્સ છે એ પાછો આવ્યો, તો એના પર એને જે પ્રોફિટ એડ કર્યો હતો એ કેન્સલ કરવો પડે, કારણ કે પોતાનો ગુડ્સ છે પોતાની પાસે પાછો આવે છે. તો આવી રીતે જે પ્રોફિટ કેન્સલ થાય એને કહેવાય અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ ઇન સ્ટોક. ફરી એકવાર રિપીટ કરું, એ કંપની બી કંપનીને ગુડ્સ સેલ કરે છે, બી કંપનીમાં એ ગુડ્સ અનસોલ્ડ પડ્યો છે, એટલે કે વેચાયા વગરનો પડ્યો છે. એ કંપની બી કંપનીને પોતાની અંદર એબ્ઝોર્બ કરી લે છે, તો એ કંપનીનો ગુડ્સ પોતાની પાસે પાછો આવશે, કારણ કે બીએ હજી સેલ કર્યો નથી. તો એમાં જે પ્રોફિટ એડ કર્યો હોય એ આપણે કેન્સલ કરવો પડે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર અનરિયલાઇઝડ પ્રોફિટ. ઓકે, ડન. તો એની એન્ટ્રી થશે ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ સ્ટોક અકાઉન્ટ. એક ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે, ક્વેશ્ચન નંબર 6. Saurashtra University 2013. The following were the balance sheet of Vijay Limited and Priti Limited. તમે ક્વેશ્ચન ખાસ નોટબુકમાં લખજો તો જ તમને ક્વેશ્ચન સમજાશે. બરાબર? બેલેન્સ શીટ ઓફ વિજય લિમિટેડ આ પ્રમાણે ડ્રો કરી અને લખી નાખો. લાયબિલિટી રૂપીઝ, અસેટ્સ એન્ડ રૂપીઝ. Equity share 7.5 rupees paid up 6 lakhs, GR 3 lakh, profit and loss account 1 lakh, workmen profit sharing fund 1 lakh, 10% debenture 2 lakh, creditors including 50,000 due to Priti Limited 3 lakh, total amount 16 lakh, fixed assets 11 lakh, stock 3 lakh,
debtors 1,60,000, preliminary expenses 40,000, total 16 lakh. લખી નાખો ક્વેશ્ચન. After that, balance sheet of Preeti Limited. Liability rupees, assets and rupees, equity share 5 rupees paid up 6 lakhs, 10% debenture 3 lakh, creditors 2 lakh, total 11 lakh. Asset side, fixed assets 5 lakh, stock 2 lakh, debtors including 50,000 due by Vijay Limited 1,70,000, preliminary expenses 20,000, investment 1,10,000, and profit and loss account 1 lakh, total 11 lakh. Balance sheet of Preeti Limited. ક્વેશ્ચન ખાસ ડિક્ટેટ કરજો, અધરવાઇઝ ક્વેશ્ચન સમજાશે નહીં. તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો. આના ક્રેડિટર્સમાં ઇન્ક્લુડિંગ છે 50,000 ડ્યુ ટુ પ્રીતિ લિમિટેડ, વિજયમાં આવ્યું છે, અને પ્રીતિમાં ડેટર્સમાં ઇન્ક્લુડ હશે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇન્ટર કંપની ટ્રાન્ઝેક્શન. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇન્ટર કંપની ટ્રાન્ઝેક્શન. After that, on 1/4/2017, Vijay Limited agreed to absorb Preeti Limited. એટલે વિજય છે એ પ્રીતિને એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. On the following conditions, stock of Preeti Limited includes goods worth ₹60,000 purchased from Vijay Limited. જો સ્ટોકનું પણ ઇન્ટરકંપની ટ્રાન્ઝેક્શન આપ્યું છે કે સ્ટોક ઓફ પ્રીતિ લિમિટેડ ઇન્ક્લુડ ગુડ્સ 60,000નો ગુડ્સ એવો છે પ્રીતિના સ્ટોકમાં કે જે વિજય લિમિટેડ પાસેથી પરચેસ કરેલો છે, વિચ વોઝ સોલ્ડ બાય ધેમ એટ ચાર્જિંગ 20% પ્રોફિટ્સ ઓન કોસ્ટ. જે વિજય લિમિટેડે 20% પ્રોફિટ કોસ્ટ ઉપર એડ કરીને મોકલાવેલો છે. તો આપણે આમાંથી ઇન્ટરકંપની ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કેન્સલ કરીએ તો પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને માઇનસ કરશું. એક ઇન્ટરકંપની ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આપણે ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું હતું ડેટર્સ એન્ડ ક્રેડિટર્સમાં, અને સેકન્ડ આ પોઈન્ટ આપેલો છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ
The purchase considerations was to be satisfied by issue of necessary equity shares of Vijay Limited in exchange of equity shares of Priti Limited on the basis of intrinsic value of their share. એટલે અહીંયા ઇન્ટ્રેન્સિક વેલ્યુની પણ વાત કરી દીધી છે. તો ઇન્ટ્રેન્સિક વેલ્યુ પણ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડશે. ઇન્ટ્રેન્સિક વેલ્યુ પણ આપણે ફાઇન્ડ કરશું. અને ઇન્ટરકંપની ટ્રાન્ઝેક્શન પણ આપણે કેન્સલ કરશું. તો ધેર આર ધ મેઇન 2 પોઈન્ટ્સ. ક્વેશ્ચનમાં શું પૂછ્યું છે? પ્રિપેર નેસેસરી લેજર એકાઉન્ટ્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ પ્રીતિ લિમિટેડ એન્ડ પાસ નેસેસરી જર્નલ એન્ટ્રી ઇન ધ બુક્સ ઓફ વિજય લિમિટેડ. હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે નેટ એસેટ્સ ફાઇન્ડ કરશું. વર્કિંગ નોટ 1 નેટ એસેટ્સ. વર્કિંગ નોટ 1 નેટ એસેટ્સ. વિજય એન્ડ પ્રીતિ. And the first column is particular. Fixed assets as per Vijay Company Limited 11 lakh and Priti Limited 5 lakh. Stock 3 lakh 2 lakh. Investment, there is no any value of Vijay Limited, but in the Priti Limited 1,10,000. Debtors, $1,60,000 and 1,70,000. Total 15,60,000 and 9,80,000. એક વખત નિરાતે જોઈ લ્યો ટોટલ અસેટ્સ. આફ્ટર ધેટ લાયબિલિટીમાં જોઈએ તો ફર્સ્ટ લાયબિલિટી છે વર્કમેન પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ. $1 lakh and dash. ડિબેન્ચર છે 2 lakh and 3 lakh. Creditors say 3 lakh and 2 lakh. So the total liability is 6 lakhs and 5 lakh. Net assets 9,60,000
and 4,80,000. Assets minus liability. This is called for liability. So you get it, the assets minus liability, you get the answer is net assets 9,60,000 and 4,80,000. Done. After intrinsic value, working note 2, intrinsic value formula is net assets upon number of shares. So first, Vijay Limited. In the Vijay Limited, net assets is 9,60,000 and number of shares is 80,000. So your answer is 12. And Preeti Limited, net assets 4,80,000 divided by number of shares 1,20,000. Answer is 4. So you will easily find out intrinsic value of shares. જોઈ લ્યો એક વખત નિરાતે. સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે ઇન્ટ્રાન્સિક વેલ્યુ નેટ એસેટ્સ અપોન નંબર ઓફ શેર્સ. In the Vijay Limited, 9,60,000 of net assets upon number of shares is 80,000 as per the questions, divided by 7.5. Balance sheet માં equity share 6 lakhs હશે liability side and divide by 7.5. So number of shares is 80,000. And in the Preeti Limited, number of shares 6 lakhs divided by 5 because 5 rupees is paid up. So answer is 4. Is it intrinsic value? બસ ઇન્ટ્રન્સિક વેલ્યુનું જ એક મેઇન કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે તમારે. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ વર્કિંગ નોટ 3, પીસી. તો પીસીમાં પ્રીતિ લિમિટેડની નેટ એસેટ્સ છે 4,80,000. તો ઇક્વિટી શેર આપશે. ઇક્વિટી શેર્સ કેટલા આપશે? તો કે અહીંયા જે ઇક્વિટી શેર આપશે એ 12 રૂપીઝ લેખે આપશે. 12 રૂપીઝ એટલે આપણે આમ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું. 4,80,000 ડિવાઈડ બાય 12 એટલે 40,000 ઇક્વિટી શેર્સ ઇન્ટુ એકચ્યુઅલમાં જે ઇક્વિટી શેર્સ આપણે આપે છે બરાબર, એ ઇક્વિટી શેર્સ અહીંયા છે 10 રૂપીઝવાળો પણ 7.5 રૂપીઝ પેડ અપ છે. સો 7.5 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે તમને ઇક્વિટી શેરની વેલ્યુ મળી જશે. આપેલા નંબર ઓફ શેર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા આ ફોર્મ્યુલાથી. 4,80,000 ડિવાઈડ બાય 12. સો number of shares is 40,000 and multiply by 7.5. So you get it, the answer is 3 lakh. And share premium $40,000 into 4.5 પ્રીમિયમ, કારણ કે આપ્યા છે 12 લેખે. વિજય લિમિટેડની જે ઇન્ટ્રન્સિક વેલ્યુ આવે એ રેટમાં શેર આપ્યા કહેવાય એટલે 12 લેખે.
તો 4.5 લેખે 1,80,000 થશે પ્રીમિયમ, એટલે ટોટલ એમાઉન્ટ થઈ જશે 4,80,000. After that, working note 4 related to stock. સ્ટોકમાં 20% પ્રોફિટ કોસ્ટ ઉપર છે, એટલે સપોઝ આપણે એમ વિચારીએ કે કોસ્ટ 100 હોય અને પ્રોફિટ 20% લેખે 20 રૂપીઝ એડ કરો તો સેલિંગ પ્રાઇસ થાય 120. એટલે કે જ્યારે 120 સેલિંગ પ્રાઇસ હોય ત્યારે પ્રોફિટ હશે 20. તો અહીંયા 60,000 સેલિંગ પ્રાઇસ આપેલી છે. હાઉ મચ ફોર ધ પ્રોફિટ? સો 60,000 into 20 divided by 120. So final answer is 10,000. It's your profit added in the stock. સો આપણે એની એક એન્ટ્રી કરશું જ્યારે ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી કરો ત્યારે. તો આ તમારી વર્કિંગ નોટ થઈ, વર્કિંગ નોટ 1, 2, 3 and 4. હવે તમારે અકાઉન્ટ ડ્રો કરવાના છે, જે ઓલરેડી તમને આવડે છે. હું ખાલી અકાઉન્ટનું લિસ્ટ આપી દઉં. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ઓલ્ડ કંપનીમાં તમને મેં આની પહેલાં એકવાર શીખવાડેલું છે. પછી આવશે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ, અને થર્ડ વન આવશે ન્યૂ કંપનીઝ અકાઉન્ટ. તો આ 3 એકાઉન્ટ તમારે ડ્રો કરવાના થશે ઓલ્ડ કંપનીમાં. ઓલ્ડ કંપની એટલે અહીંયા તમારા માટે થશે પ્રીતિ કંપની લિમિટેડ. પ્રીતિ કંપની લિમિટેડની બુકમાં આ 3 એકાઉન્ટ તમારે પ્રિપેર કરવાના છે. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ એન્ડ ન્યૂ કંપનીઝ અકાઉન્ટ. એમાં કોઈ અઘરી વસ્તુ નથી. જે જૂનું હતું અમાલ્ગમેશનમાં પણ આપણે શીખાતા એ જ રીતે કરવાનું થશે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, જર્નલ એન્ટ્રી ઇન ધ બુક્સ ઓફ વિજય લિમિટેડ. વિજય લિમિટેડની બુક્સમાં જર્નલ એન્ટ્રી તમને કરાવી દઉં. ફર્સ્ટ, ફિક્સ્ડ અસેટ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 5 લાખ. આ પણ આપણે વર્કિંગ નોટ હોય એમાંથી જ બનાવવાની છે. પહેલાં બધી એસેટ્સ ડેબિટ કરવાની. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1,10,000. Stock account debit 2 lakh. And debtors account debited 1,70,000. આ બધું તમારે ડેબિટ કરવાનું. જેટલી પણ એસેટ્સ ટેકન ઓવર કરી બધી ડેબિટ કરવાની અને લાયબિલિટી ક્રેડિટ કરવાની. તો કે 2 ડિબેન્ચર 3 લાખ, 2 creditors account 2 lakh અને 2 liquidator of પ્રીતિ લિમિટેડ. એમાં પીસીનો ફિગર લખવાનો એટલે 4,80,000.
It is your first journal entry in the books of the new company or Vijay company. Second entry, liquidator of Vijay Limited debit करवाना 4,80,000 to equity share capital 3 lakh and 2 share premium 1,80,000. આ ક્યાંથી આવ્યા તો કે આપણે શેર્સ ફાઇન કર્યા હતા 40,000 અને અહીંયા શેરની કેપિટલની પ્રાઇસ હતી 7.5. એ ફિગર અહીંયા આવશે. વર્કિંગ નોટમાં ફિગર સમજાવ્યો તો મેં તમને 4.5 પ્રીમિયમ છે જે અહીંયા આવશે. એક વખત ખાસ ચેક કરી લ્યો. Done. Third entry. Creditors account debited. To debtors account. $50,000 and 50,000. Because these transactions are intercompany transactions, and intercompany transactions are cancelled. Next, number 4th entry. Goodwill account debited to stock account. જે આપણે intercompany transactions profit cancel કરવાનો છે એની entry. The figure is 10,000. Goodwill account debited to stock account 10,000. Goodwill account debited to stock account 10,000. Is it clear? આ 4 એન્ટ્રી તમે કરો એટલે તમારો ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ. થેન્ક યુ.